ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। थोड़ा जिहा लंबा बोलूंगा साहब, थोड़ा खैर मकदम। कोई भी काज अगर ये देखना होवे चंगा या मंदा है तो इंटेंट देखी दी है तो मंशा देखी दी है। मंशा बड़ी साफ है। सेंटर ना सिर्फ फैडरल ढांचे नूं कमजोर कर रहा है बल्कि स्टेट दे विच स्टेट खड़ा कर रहा। पुलिस नूं कोआर्डिनेटिव सपोर्ट की बजाय सबस्टिट्यूट किया जा रहा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन चेंज की जा रही है। बॉर्डर 5 किलोमीटर हो सकता है, 7 किलोमीटर हो सकता है, ट्रैवर्स नहीं कह रहा मैं सीधा इदा, लेकिन सूबे के 50 किलोमीटर अंदर किहड़ा बॉर्डर हुंदा? अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। इट्स अ पोलिटिकल गेम, यह पोलिटिकल मूव है। मैं कैटेगोरिकली कहना, क्यों कहना? क्योंकि मैं टाइमिंग नूं क्वेश्चन करदा कि जदों इलैक्शन आउंदा 2-3 महीने पहला उदों ही हालात खराब होंदे पंजाब दे। पहला क्यों ना हो गए? थोपिया क्यों जा रहा है? कंसेंट कित्थे है स्टेट दी? राज दे अंदर एक होर राज खड़ा किया जा रहा है। और इंस्टीट्यूशनस नूं अपने पोलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज किया जा रहा है। सीबीआई होवे चाहे ईडी होवे, किन्ने एमएलए के उत्ते नोटिस ने, मुख्यमंत्रियों तक नूं नचाया कठपुतलियां बना के, कई जाय चंद खड़े करते जिन्होंने सूबा गिरवी धरता, चाहे उन्होंने सन इन लॉ सी चाहे वह आप सी, बाहां मरोड़ियां, सूबे के हक गिरवी धरते। कौन कहना प्रेजिडेंट रूल नहीं लगे जी? अद्धा सूबा तुसीं सबजुगेट करता। जदों असीं
ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 240 ਕੇਸਿਸ ਨੇ accusing the BSF of extrajudicial torture, 60 केसेस ने of extrajudicial execution, खत्म मारते। And there are 33 cases of the National Human Rights Commission having recommended compensation for the victims. Why is this happening in Punjab? महाराजा रणजीत सिंह का सूबा पहला ही सूबी बनाया हुआ। Why are you weakening the state? What is the ulterior motive? Is it political? साहब भावें खेती कानून होण ते भावें ये BSF वाली गल होवे, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। देखो क्लॉज 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ऑर्डर इज पीस, safeguarding people, tranquility. It is a state subject. ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਜੜਵਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 60% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਚਸਵ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। मैं categorically कहना that there is no official explanation given till now by the government of India। क्यों लाया? केड़ी official explanation है? दस, tell me the reason why you did it। कोई नहीं है। बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं। मैं पॉलिटिकल मूव इस करके कहना भी इन्हां दा वर्चस्व है नहीं पंजाब दे विच। देयर इज एन आउटरेज, देयर इज अ पब्लिक आउटरेज। कोई वोट पा के राजी नहीं, सीट नहीं जितते, ते जिथे जितना नहीं उत्थे लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त कर दो, सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दो कि इलैक्शन नूं कंट्रोल कर लो। जिथे तुहाडे कोल कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, जिथे तुहानूं कोई वोट पा के राजी। इज दिस फेयर? ये डेमोक्रेटिक है? महाराज कोई लीलड़ियां कड्ढण की लोड़ नहीं, लड़ाई लड़नी पैनी, और कमजोरी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। भावें वो विधान सभा सैशन होवे, विधान सभा सैशन जिहड़ा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी दे नाल होवे, सारी दुनिया देखे, पंजाब का एक एक बच्चा देखे कि कित्थे खड़े आ चुने नुमाइंदे। सत्याग्रह होण, धरने होण, पार्लीमेंट दे विच, राज्य सभा दे विच, सारे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ीए। ये मुद्दा पंजाब का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, फेडरल स्ट्रक्चर का, साडी होंद का मुद्दा है, साडी एग्जिस्टेंस का मुद्दा है। ये मुद्दा इकट्ठे होकर लड़ना पैना। इट कैनॉट बी फॉट अलोन। वी विल हैव टू गेट टुगेदर एंड डू दिस। विधानसभा सैशन बुला के रद्द करिए, अमेंडमेंटा तो पासे होकर रद्द करिए खेती कानून। नहीं मानते? की कीता सी जदों पानियां दा मसला होया सी? राजनीति जुरत दी है साहब, गोडे टेकण दी नहीं है। गुरुआं पीरां दी धरती है, जुल्म करना पाप ते जुल्म सहना उदों वड्डा पाप। जयचंदा ने वेचता पंजाब, गिरवी रखता जयचंदा ने। कौन ने वो जयचंद? सारी दुनिया जानती है। किहदी बाह मरोड़दी सी ईडी, ते किहनां नूं ईडी दे नोटिस आउंदे सी, ते कौन गोडे टेक गए? कौन समर्थन करते हैं? कौन कठपुतलियां बन के नचते हैं? डांस टू द ट्यून्स। उन्होंने खिलाफ लड़ना पैना, स्टेट के हकों के खिलाफ लड़ना पैना। मैं कैटेगोरिकली कह रहा सर, जे नेशनल इंटरेस्ट है तो द बेस्ट वे टू डू इट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज टेक द स्टेट्स इन कॉन्फिडेंस एंड कन्विंस देम। तुम थोप रहे हो, कानून थोपे, हुण तुसीं ये थोप रहे हो चुने नुमाइंदे थोड़े खिलाफ।
ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ? ਕਾਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਇਟਸ ਅ ਬੈਟਲ ਫॉर आवर ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। Without obtaining consent of the state government, the notification amounts to encroachment on constitutional autonomy of the states, disregarding the democratic powers of the people vested in the legislature and state executive. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕੰਸੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟ? ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਦਰੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। Therefore, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਹੁਦਾ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਮਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 2 ਮਤੇ ਪਾਏ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੁਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸક્ષਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਲ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਟੀ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਸੂਏਸਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਪਰਸੂਏਡਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਡੂ दैट, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਬੰਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਨਸਿਫ ਕਾਤਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ? ਕੋਰਟ 'ਚ। ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਧਰਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਸ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ CM ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਜਦ ਉਹ BSF ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਜੀ ਘੋਲ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ? ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ SGPC ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਲ ਵਧਾਉਣ ਗਏ ਸੀ? ਉਹੀਓ
ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ